Hello friend, this is a class on basic English grammar. Today's target point of learning is past perfect tense episode number 2. So here I am Bikash Sarkar with you until the end of the class on behalf of Flora English tutorial. Let's enjoy the class. Learning outcome. I mean, what are we going to learn now? Number 1, what is past indefinite and past perfect tense? Number 2, analysis of past perfect using a conjunction hardly had ... when or scarcely had ... when. That means hardly had ... when প্রয়োগ করে past perfect tense analysis করব আমরা। Number 3, no sooner had ... then as a conjunction or connector. No sooner had ... then এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নটি একটি কনজাংশন বা একটি কানেক্টর হিসেবে আমরা বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে দেখব। So dear viewers, this is an outstanding presentation for learning English, particularly for developing verbal and written communication. So keep watching until the end of the class and subscribe the channel please. Step number 1, past perfect tense. In past perfect tense, two incidents will happen. Past perfect tense এ দুইটি ঘটনা ঘটবে। The first occurrence would be past perfect and the later or second one would be past indefinite tense. প্রথমে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি হবে past perfect এবং পরে বা সেকেন্ডলি যে ঘটনাটি ঘটবে সেটা হবে past indefinite বা past simple tense. Yes, this is an important issue here. So to learn past perfect tense, we have to clarify the function and interaction of past perfect and past simple tense. সুতরাং past perfect টেন্সটি সঠিকভাবে শিখতে হলে আমাদেরকে past perfect এবং past simple টেন্সের কার্যকারিতা এবং মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে হবে। Okay, let's start. Step 2, past perfect tense. Yes, this is the target point of learning. অতীতের দুইটি ঘটনার একটি ঘটা মাত্র অন্যটা ঘটে বুঝালে hardly had ... when দ্বারা সেন্টেন্স গঠন করতে হবে। This is the general conception. Out of this conception, we have some exceptional presentation and that one is to be presented in the later part of this video. So dear viewers, I hope you will enjoy the class until the ending to get some exceptional information regarding past perfect and hardly ... when and related type of conjunction. Okay, hardly had ... when or before মাত্র বোঝাতে hardly had ... when or before এটা মাত্র বোঝাতে ব্যবহৃত হবে। এখানে আমরা hardlyর সিনোনিমাস অন্য ওয়ার্ড নিয়ে আসতে পারি। সেকেন্ড ওয়ান, scarcely had ... when or before এখানেও আমরা বেঙ্গলি মিনিং দেখছি মাত্র বোঝাতে। কোনো ঘটনা ঘটা মাত্র আর একটি ঘটনা ঘটে এরকম অর্থে বোঝাতে হলে আমাদেরকে এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নগুলো বা এই কনজাংশনগুলো প্রয়োগ করতে হবে। অ্যানাদার ওয়ান, barely had ... when before মাত্র বোঝাতে কোনো ঘটনা ঘটা মাত্র অন্য আরেকটি ঘটনা ঘটে এরকম বোঝাতে হলে আমরা এই কনজাংশনগুলো বা এই কানেক্টরগুলো আমরা প্রয়োগ করব। বাট অ্যানাদার ওয়ান, no sooner had ... then কোনো কাজ করতে না করতেই অন্য আরেকটি কাজ বা ঘটনা শুরু হয় এমন ক্ষেত্রে আমরা no sooner had ... then এই প্যাটার্নটি বসাবো। no sooner had ... then এই প্যাটার্নটি আমরা বসাবো। This no sooner had ... then is actually the negative form of as soon as, and there is another class with as soon as. Dear viewers, I hope you will review it again to be clear about the application and uses of such type of conjunction and connector. Now past perfect tense. এখন আমরা past perfect tense শিখব এই কানেক্টর বা কনজাংশনগুলোকে প্রয়োগ করে। Okay, let's see. The first example, hardly had Flora sung a song when David clapped. Flora একটি গান গাওয়া মাত্র ডেভিড করতালি দিয়েছিল। যে কাজটি আগে ঘটবে সেটির সাথে আমরা হার্ডলি হ্যাড এই প্যাটার্নটি যুক্ত করব। আর এখন হার্ডলি আগে বসছে, এরপরে হ্যাড,
That means this had, this one is the auxiliary verb, but here this auxiliary verb will come before the subject, and this one is the inversion. We will discuss it in the later part of the class. Another one, scarcely had the teacher entered the class when the students stood up. Scarcely had বসছে, এরপরে the teacher subject, then verb V3 past participle form of verb extension. প্রথম সেন্টেন্সটি যখন শেষ হবে তখন একটি when বসবে, এরপর দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি past indefinite. তাহলে আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হই, যে ঘটনাটি আগে ঘটবে সেই ঘটনাটিকে আমরা পাস্ট পারফেক্ট করব এবং তার সাথেই আমরা এই হার্ডলি, স্কার্সলি বা বেয়ারলি শব্দটি প্রয়োগ করব, একটা নেগেটিভ অ্যাডভার্ব। এরপরে অক্সিলারি ভার্ব হ্যাড, সাবজেক্ট, ভার্ব V3 এক্সটেনশন। প্রথম সেন্টেন্সটি শেষ হওয়ার পর এই হোয়েনটি বসবে, দেন পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। ইন দিস ওয়ে উই উইল অ্যারেঞ্জ সেন্টেন্সেস। ওকে, স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন, হার্ডলি, স্কার্সলি অর বেয়ারলি প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন। প্রথম সেন্টেন্স এখানে শেষ হবে, দেন হোয়েন অর বিফোর প্লাস সেকেন্ড সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইনভার্সন প্যাটার্ন। এটা আসলে উল্টিয়ে সাজানো হয়েছে। এই সেন্টেন্সটির অরিজিনাল ফর্ম কি সেটা আমরা পরের স্লাইডে দেখব। অরিজিনাল ফর্মে কিভাবে সাজানো হবে সেটা একটু দেখছি। সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস হার্ডলি, স্কার্সলি অর বেয়ারলি প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। এখানে প্রথম সেন্টেন্সটি শেষ হবে, এবার একটা হোয়েন অর বিফোর বসবে, এরপর সেকেন্ড সেন্টেন্সটি সাবজেক্ট ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। এই প্যাটার্ন অনুসারে আমরা একটু চেক করি। হার্ডলি অর স্কার্সলি, এখানে আমরা দেখছি হার্ডলি বা স্কার্সলি বসছে, এবার হ্যাড বসছে, এখানে আমরা অক্সিলারি ভার্ব বলেছি, এখানে হ্যাড বসছে, এটা অক্সিলারি ভার্ব। নাও দ্য সাবজেক্ট টিচার, এখানে ফ্লোরা, দেন ভার্ব, এখানে ভার্ব V3 এন্টার্ড, সাং V3, দেন এক্সটেনশন এ সং আর দি ক্লাস এক্সটেনশন। প্রথম সেন্টেন্স আমাদের এখানে শেষ। এবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতেই আমরা হোয়েন বা বিফোর বসিয়েছি, এখানে আমরা হোয়েন বসিয়েছি, এটাতেও হোয়েন বসিয়েছি। আমরা ইচ্ছা করলে এখানে বিফোরও বসাতে পারতাম। দেন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স সাবজেক্ট V2, সাবজেক্ট প্লাস V2 অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনাইট। হোয়েনের পরের সেন্টেন্সটা পাস্ট ইনডিফিনাইট করবো আমরা। মোর এক্সাম্পলস, I had hardly entered my class when the bell rang. This is the general form or normal form of this structure. Subject had hardly, অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে হ্যাড বসছে, এরপরে হার্ডলি, তারপরে V3, এরপর এক্সটেনশন, প্রথম সেন্টেন্স শেষে একটা হোয়েন, দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনাইট। বাট নাও দ্য ইনভার্সন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, নোটেবল ফ্যাক্ট, এখানে হার্ডলিটি আগে চলে আসছে, এরপরে অক্সিলারি, তারপরে সাবজেক্ট। যখন আমরা এই প্যাটার্নটি প্রয়োগ করব তখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকেই বলছি ইনভার্সন, অর্থাৎ উল্টিয়ে সাজানো হয়েছে এখানে। আর যখন এরকম উল্টিয়ে সাজানো হয় তখন ওই সেন্টেন্সটাতে অধিক এমফাসিসাইজ করা হয়। এখানে ইনভার্সন প্যাটার্ন অর্থাৎ হার্ডলি আগে বসবে বা স্কার্সলি অথবা বেয়ারলি আগে বসবে, আর যখনই হার্ডলি, স্কার্সলি বা বেয়ারলি বসবে তখন অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে চলে আসবে। দেন সাবজেক্ট, নাও ভার্ব V3, প্রথম সেন্টেন্সটি শেষ হওয়ার পরে হোয়েন বসবে অর বিফোর বসবে, এরপর দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। তাহলে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট এই যে যখন আমরা ইনভার্সন প্যাটার্নটি ব্যবহার করছি তখন হার্ডলি পরেই অক্সিলারি ভার্ব হ্যাডটি বসবে এবং এই অক্সিলারি ভার্বটি সাবজেক্টের আগে বসবে। এটা ছিল অ্যাকচুয়াল এর অরিজিনাল ভার্সন এই সেন্টেন্সটির, কিন্তু এখানে আমরা ইনভার্সন প্যাটার্ন ব্যবহার করি এই সেন্টেন্সটা, অর্থাৎ প্রথমে যে সেন্টেন্সটা ঘটে যায় সেটাকে এমফাসিসাইজ করবার জন্য। Scarcely or barely had Lopa reached the station when or before a train arrived. লোপা স্টেশনে পৌঁছা মাত্র এক ট্রেন উপস্থিত হয়েছিল। এখানে আমরা একই রকম প্যাটার্নে সাজিয়েছি। স্কার্সলি বা বেয়ারলি আগে বসিয়েছি, এরপরে অক্সিলারি ভার্ব হ্যাডটি সাবজেক্টের আগে বসিয়েছি, ভার্ব V3, প্রথম সেন্টেন্স দি স্টেশন পর্যন্ত, প্রথম সেন্টেন্স শেষে হোয়েন অর বিফোর আমরা নিব, এরপর দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট সাবজেক্ট প্লাস V2 পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স থাকবে। এই প্যাটার্ন অনুসারে আমরা সাজাবো। দিস ইজ দ্য কনভেনশনাল প্যাটার্ন of arranging sentences related with hardly ... when or scarcely ... when or before. And out of this conventional rule there is exceptional way of arranging such type of sentences. That one is to be presented in the next part of the class. Until then, I hope all of you will enjoy the class. Here hardly / scarcely, had ... when or before is a conjunction or connector. এই সেন্টেন্সগুলোতে আমরা যে হার্ডলি,
হ্যাড ডট ডট হোয়েন বা দেন বসিয়েছি, এটি অ্যাকচুয়ালি এই সেন্টেন্সের মধ্যে কনজাংশন বা কানেক্টর, কারণ এখানে দুইটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করছে। হার্ডলি অথবা স্কার্সলির সাথেই প্রথম যে সেন্টেন্সটা বসছে এটি পাস্ট পারফেক্ট এবং এই সেন্টেন্সটার সাথে যুক্ত হয়েছে পাস্ট ইনডিফিনাইট। তার মানে পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট ইনডিফিনাইট এই দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করছে হার্ডলি ডট ডট হোয়েন অথবা স্কার্সলি হ্যাড ডট ডট হোয়েন এই কনজাংশনটি, তাই আমরা এটাকে কানেক্টরই বল। Another example, scarcely had I told the fact when she began to cry. আমি ঘটনাটি বলা মাত্র সে কাঁদতে শুরু করলো। এখানে এই ঘটনাটি আগে ঘটেছিল, তাই এর আগে আমরা scarcely had বসিয়েছি, আর এই ঘটনাটি পরে ঘটেছিল, তাই when এর পরে আমরা এটাকে past indefinite করছি। Conventional examples. Dear viewers, আমরা এখন দেখব একটু exceptional presentation, অর্থাৎ এই হার্ডলি ডট ডট হোয়েন অথবা স্কার্সলি ডট ডট হোয়েন এই প্যাটার্নটার সাথে সচরাচর আমরা পাস্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট ইনডিফিনাইট বসাই, কিন্তু এখানে আমরা একটু ব্যতিক্রমী প্রয়োগ দেখব। এখন আমরা পাস্ট সিম্পল অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট বা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স দিয়ে হার্ডলি ডট ডট হোয়েন অথবা স্কার্সলি ডট ডট হোয়েন এটা প্রয়োগ করব। এক্সাম্পল, হার্ডলি ডু দে ফিনিশ দেয়ার ওয়ার্ক when my father gives them payment. তারা কাজটি শেষ করা মাত্র আমার পিতা তাদেরকে পেমেন্ট দেয়। এটি কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স, তাই আমরা হার্ডলির সাথে যে সেন্টেন্সটি বসিয়েছি সেটিও প্রেজেন্ট এবং when এর পরে যে সেন্টেন্সটি বসিয়েছি সেটিও কিন্তু প্রেজেন্ট। another fact, যখন হার্ডলিটা আগে আসছে তখন এই প্রেজেন্ট টেন্সের অগ্রলয়ী ভাব ডুটি আমরা আগে বসিয়েছি, যেহেতু এটি প্রেজেন্ট টেন্স তাই তার অগ্রলয়টা ডু বসিয়েছি, আর যখন ডু বসিয়েছি তখন অবশ্যই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে। এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, মাই ফাদার থার্ড পারসন, সো ভার্বের সাথে এসবিএস যোগ হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্স। অ্যানাদার এক্সাম্পল, স্কার্সলি ডাজ লিরা এন্টার হার রুম হোয়েন শি টার্নস দ্য লাইট অন। লিরা তার রুমে প্রবেশ করা মাত্র লাইট জ্বালিয়ে দেয়। এখানে অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্স, প্রথম অংশটিও প্রেজেন্ট টেন্স, পরের অংশটিও প্রেজেন্ট টেন্স, প্রেজেন্ট সিম্পল। এখানে স্কার্সলি আমরা আগে বসিয়েছি আর প্রেজেন্ট টেন্স, তাই অগ্রলয়ী ভাব এখানে ডাজ নিয়েছি, যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম, এক্সটেনশন। প্রথম সেন্টেন্স শেষে হোয়েন বসছে, আমরা এখানে বিফোরও বসাতে পারি এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনিট, শি থার্ড পারসন, তাই ভার্বের সাথে এসবিএস যোগ করছে এখানে। সুতরাং আমরা এই প্যাটার্নটাতে দেখছি যে হার্ডলি ডট ডট হোয়েন অথবা স্কার্সলি ডট ডট হোয়েন এই প্যাটার্নটা দিয়ে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সকেও যুক্ত করব, অর্থাৎ বর্তমান কালে যে ঘটনাটি ঘটে একটি ঘটবার অব্যবহিত পরই আর একটি ঘটনা যদি ঘটে তাহলে সেটাকে আমরা হার্ডলি ডট ডট হোয়েন বা স্কার্সলি ডট ডট হোয়েন এই প্যাটার্ন দিয়েও প্রয়োগ করতে পারি। ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ান, নাও পাস্ট সিম্পল। এখন আমরা দেখব অতীতের দুইটি ঘটনা, অর্থাৎ যেটি পাস্ট ইনডিফিনাইট বা পাস্ট সিম্পল টেন্সে থাকবে সেটিকেও আমরা হার্ডলি ডট ডট হোয়েন বা স্কার্সলি ডট ডট হোয়েন প্রয়োগ করতে পারবো। ফার্স্ট এক্সাম্পল, হার্ডলি ডিড আই কমপ্লিট মাই MA হোয়েন আই গট এ জব। এখানে আমরা বিফোরও বসাতে পারতাম। এখন আমরা একটু দেখি, হার্ডলি শুরুতেই বসিয়েছি আর এখানে ডিড বসিয়েছি, এটি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, অতীতকালের ঘটনা, পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, তাই আমরা এর অগ্রলয়ী ভাব ডিডটি বসিয়েছি। আর যখন অগ্রলয়ী ভাব ডিড বসিয়েছি তখন প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম বসিয়েছি। প্রথম সেন্টেন্স শেষে হোয়েন বসিয়েছি এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। হার্ডলি ডিড আই কমপ্লিট মাই MA হোয়েন আই গট এ জব। আমার MA সম্পন্ন করা মাত্র আমি একটি চাকরি পেয়েছিলাম। এই যে পেয়েছিলাম পাস্ট ইনডিফিনাইট, সুতরাং আমরা দুইটি অংশেই পাস্ট করেছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, স্কার্সলি ডিড দ্য বয় গেট এ গুড নিউজ হোয়েন হি বিগেন টু ডান্স। ছেলেটি একটি ভালো সংবাদ পাওয়া মাত্র নাচতে শুরু করেছিল। পাস্ট টেন্স, দুটোই পাস্ট টেন্স। স্কার্সলি বসিয়েছি তাই অগ্রলয়ী ডিডটি আগে নিয়েছি, যেহেতু এটি পাস্ট ইনডিফিনাইট, আর যখন ডিড নিয়েছি তখন প্রিন্সিপাল ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়েছি। প্রথম সেন্টেন্স শেষে হোয়েন বসিয়েছি, এখানে আমরা বিফোরও বসাতে পারি এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনাইট, হি বিগেন টু ডান্স। সো আমরা এখানে দেখছি অতীতের দুইটি ঘটনা, একটি ঘটার ইমিডিয়েট পরেই যখন আরেকটি ঘটনা ঘটছে তখন ওই দুইটা ঘটনাকে আমরা হার্ডলি ডট ডট হোয়েন বা স্কার্সলি ডট ডট হোয়েন অথবা বেয়ারলি ডট ডট হোয়েন অর বিফোর দিয়ে আমরা জয়েন করতে পারবো। সেক্ষেত্রে দুইটাই সেন্টেন্সই পাস্ট টেন্স হবে। তবে হ্যাঁ, হার্ডলি স্কার্সলি যেহেতু দিয়ে যখন শুরু হয় তখন অগ্রলয়ী ভাবটা সামনে আসবে, যেহেতু এটি দ্বারা ইনভার্সন বোঝায় এবং প্রথম সেন্টেন্সটি অধিক এমফাসাইজ করা বোঝায়। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা বোধহয় এই ব্যাপারটি ক্লিয়ার হলাম। নাও স্টেপ 3,
past perfect tense, yes, target point of learning. অতীতের দুইটি ঘটনা কোনো একটা ঘটতে না ঘটতেই অন্যটা ঘটে বুঝালে no sooner had dot dot then দ্বারা সেন্টেন্স গঠন করতে হবে। no sooner dot dot then দ্বারা ওই সেন্টেন্স দুইটিকে জয়েন করব। This is the general or conventional rule. Out of this conventional rule we have another exceptional way also that is to be presented here in this video. Okay, this is the term, this is the conjunction no sooner had dot dot then. Actually no sooner had dot dot then, this is the negative form of as soon dot dot as. কোনো কিছু ঘটতে না ঘটতেই, অর্থাৎ কোনো কাজ ঘটতে না ঘটতেই আর একটি কাজ শুরু হয়ে যায়, এরকম অর্থে এটা ব্যবহৃত হবে। This is the first example. No sooner had I scored 100 runs then they congratulated me. আমি 100 রান করতে না করতেই তারা আমাকে অভিবাদন জানিয়েছিল। এই ঘটনাটি আগে ঘটেছিল, তাই এটার সাথেই আমরা no sooner প্রয়োগ করব। আর no sooner যখনই প্রয়োগ করব তখন অক্সিলারিটি আগে আসবে, সাবজেক্ট, ভার্ব V3 এক্সটেনশন, প্রথম অংশ শেষে একটা দেন বসবে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা আগের স্লাইডগুলোতে দেখেছিলাম সেখানে হার্ডলি ছিল এবং হোয়েন বসেছিল, কিন্তু এখন কিন্তু no sooner যখন থাকবে তখন দেন, THAN, দেন। এখানে কিন্তু ইউজুয়ালি শিক্ষার্থীরা এই বানানটা ভুল করে, এ ব্যাপারে একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে, THAN। এবং এই দেনের পরে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হবে, সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস এক্সটেনশন। অ্যানাদার এক্সাম্পল, no sooner had Linda completed her higher education then she got a good job offer. লিন্ডা তার উচ্চশিক্ষা শেষ করতে না করতেই একটা ভালো চাকরির অফার পেয়েছিল। এখানে এই কাজটি আগে ঘটে, তাই যে কাজটি আমরা আগে ঘটে সেটির আগে আমরা no sooner নিয়েছি এবং হ্যাড অক্সিলারি ভার্ব হ্যাডটে আগে এনেছি, সাবজেক্টের আগে এনেছি, এবার সাবজেক্টের পরে ভার্ব V3 এক্সটেনশন এবং প্রথম সেন্টেন্স শেষে একটা দেন বসবে, দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনাইট। এই প্যাটার্ন অনুসারে আমরা সাজিয়েছি। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কনভেনশনাল রুলস অফ অ্যারেঞ্জিং সেন্টেন্সেস। এখানে আমরা দেখলাম যে প্রচলিত নিয়ম এটি। নাও এক্সেপশনাল এক্সাম্পলস। এখন আমরা দেখব যে এই প্রচলিত ধারার বাইরেও no sooner dot dot then দ্বারা কিভাবে সেন্টেন্স অ্যারেঞ্জ করা যায়। No sooner did Nipa sing a song then we praised her. নিপা একটি গান গাইতে না গাইতেই আমরা তাকে প্রশংসা করেছিলাম। Yes, this is important and notable issue. Here is then. Now the first sentence is in past tense and the second sentence is also in past tense. এখানে আমরা কিন্তু দুইটি সেন্টেন্সই পাস্ট টেন্সে রেখেছি। এটিও পাস্ট টেন্সে আছে, no sooner বসিয়েছি, ডিডটি বসিয়েছি সাবজেক্টের আগে, আর যখন ডিড পাস্ট টেন্সে যখন ডিড বসিয়েছি তখন মেন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে বসিয়েছি। প্রথম সেন্টেন্স এখানে শেষ, এবার দেন, THAN, দেন। এবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। আমরা প্রথম স্লাইডে দেখেছিলাম এটাকে পাস্ট পারফেক্ট করেছিলাম আর এটাকে পাস্ট ইনডিফিনাইট করেছিলাম, কিন্তু এখানে আমরা এটাকেও পাস্ট ইনডিফিনাইট করেছি, এটাকেও পাস্ট ইনডিফিনাইট করেছি। ওকে, স্ট্রাকচার no sooner প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। প্রথম সেন্টেন্স এখানে শেষ হবে, দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতেই অর্থাৎ প্রথম সেন্টেন্স শেষে একটা দেন বসবে, প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। এই প্যাটার্ন অনুসারেই আমরা একটু দেখি। no sooner বসছে আগে, এরপর অক্সিলারি ভার্ব ডিড, এরপর সাবজেক্ট নিপা, তারপরে ভার্ব, এই যে ভার্ব, এই ভার্বটা সিং এক্সটেনশন, আর এই যে দেন, এটা সেই দেন। এবার দ্বিতীয় সেন্টেন্স পাস্ট ইনডিফিনাইট, এই যে দ্বিতীয় সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এক্সটেনশন। ওকে, another example, no sooner does Lopa thank him then he smiles. লোপা তাকে ধন্যবাদ দিতে না দিতেই সে হাসে। তাহলে আমরা দেখছি no sooner এর সাথে এখানে এটা প্রেজেন্ট টেন্স এবং দেন এর পরে এটিও প্রেজেন্ট টেন্স, অর্থাৎ এখানে আমরা এই দেন দিয়ে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি জয়েন করবার আগে যে সেন্টেন্সটি ছিল এটি প্রেজেন্ট টেন্সে রেখেছি এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিও প্রেজেন্ট টেন্সে রেখেছি। আর এখানে যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পারসন তাই অক্সিলারি ভার্ব ডাজ নিয়েছি এবং ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে প্রেজেন্ট টেন্সে দুইটি ঘটনা যখন আমরা একটি ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরই আর একটি ঘটনা ঘটবে, দুইটি প্রেজেন্ট টেন্সে রাখবো যা no sooner dot dot then দ্বারা জয়েন করতে পারবো। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট, এই হার্ডলি ডট ডট হোয়েন, স্কার্সলি ডট ডট হোয়েন এবং no sooner dot dot then এই প্যাটার্ন দ্বারা আমরা ফিউচার টেন্সকে জয়েন করতে পারবো না। এই জন্য যে এই জায়গাটাতে আমরা দেখছি যে এই দুইটি ঘটনাই ঘটেছিল
আর এখানে দেখছি যে এই দুইটি ঘটনাই ঘটে এরকম অর্থে, অর্থাৎ একটি ঘটবার পর আর একটি ঘটে বা একটি ঘটবার পর আর একটি ঘটেছিল। কিন্তু ফিউচার টেন্সে আমরা এটা প্রয়োগ করতে পারবো না, এই জন্য যে একটি ঘটনা ঘটবার পরই যে আর একটি ঘটনা ঘটবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। এই জন্য আমরা ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এই হার্ডলি ডট ডট হোয়েন বা নো সোনার ডট ডট দেন এই প্যাটার্নটি প্রয়োগ করব না। ওকে, হিয়ার ইজ এ নোট, নো সোনার ডট ডট দেন ইজ এ কনজাংশন অর কানেক্টর। এখানে নো সোনার ডট ডট দেন কনজাংশন বা কানেক্টরের ভূমিকা পালন করছে, যেহেতু এখানে দুইটি সেন্টেন্সকে, এখানে পাস্ট ইনডিফিনাইট, এখানে পাস্ট ইনডিফিনাইট দুইটিকে জয়েন করছে, এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, এই দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করছে নো সোনার ডট ডট দেন। অ্যান্ড দিস নো সোনার ডট ডট দেন is also a negative form of as soon as. Actually no sooner dot dot then টি as soon as a negative form, এবং এই as soon as নিয়ে আমাদের আর একটা ক্লাস আছে, এই ক্লাসটি আমরা আর একবার একটু রিভিউ করব। যদি সমস্যা থাকে, ডিয়ার ভিউয়ার্স, you are requested to review that one. Okay, now another example, no sooner had I reached home then it began to rain. এইখানে আমরা no sooner dot dot then টি প্রয়োগ করেছি, কিন্তু আমরা আবার ওই কনভেনশনাল রুলে প্রয়োগ করেছি। এটা নো সোনার হ্যাড বসছে, এরপরে সাবজেক্ট V3 এক্সটেনশন, প্রথম সেন্টেন্স শেষে দেন এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি পাস্ট টেন্স। আমি বাড়ি পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সুতরাং আমরা এখানে দেখছি যে এটা কনভেনশনাল স্টাইলে প্রয়োগ করা হয়েছে, কনভেনশনাল রুলে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু উপরে এই এক্সাম্পলটি এবং এখানে এই প্রথম এক্সাম্পলটি এটি একটু এক্সেপশনাল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আই হোপ অল অফ ইউ have earned clear idea about the uses and application of hardly dot dot when, scarcely dot dot when or before, barely dot dot when or before, and no sooner dot dot then. Practice making sentences using past perfect tense and the conjunctions mentioned here in this video. If you have any problem, comment in the comment box. যদি কোনো সমস্যা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করলে আমি অবশ্যই উত্তর দেব। Stay connected with Flora English tutorial and please subscribe the channel. No more today. Have a nice time. Best luck.